ता ना थिला कणा मामू। से जे प्रकृत कहार मामू बा कौ लेखारे से मामू ताहा केही कहि परिबेनी। साई पड़िशा गाँ गंडा पिला बुढ़ा झील बोहू समस्ते डाकती कणा मामू केवल मुहरे छाड़ी। एभली जे कणा मामू से समस्तंकर जन्म मामू भलिया एका सान पिलांकर जम। जन्म हेलाठू 12-14 वर्ष जाए साई पिलाए ताकू बाघ भालू पर डरती। खेलाड़ी पिलाए कणा मामू को देखिले कबाट कणरे कि गंभीर संधि लुचंती। अति सान पिले तो कणा मामू ना शुणिला क्षणी कांदणा बंद करी तुनी हो जाती। आमे पिला बेलू देखि आसुछु ताकू समस्ते कहते कणा मामू। सुतरां आमे भी से डाकी आसुछु। आउ आम तलू जो मैंने जन्म हेले आम देखा देखी सी भी डाकिले कणा मामू। से कहार मामू कि नुहे ता आमको जना नहीं। कणा मामूर गोटे अद्भुत स्वभाव थिला। से पिलांक ठारे जेपरी टोकांक संगरे ठीक तार उल्टा। एते बड़ दरभुड़ा मनिषटाए मात्र तार सांग होउछंती जेतेक टोका दल। जो पिलांकु से मारी मारी गुंडा करुथबो से पुणी 16-17 वर्ष हेबा क्षणी आस्ते आस्ते कणा मामूर यार बनी जिवे। से कोठी खाए कोठी थाए कोठी शुए तार किछि थय नहीं। साइटी जाकर सबू घर तार अबारित द्वार किछि कुआडे नहीं। गाधोई पाधोई आसी पहुँचला तो ओलगुणी लुगा खंडे टाणी नहीं पिंधि पकेला। जे थांतु पछके हांडीशाल दुआरे जाई चकामड़ी बसीगला। खाई पी दे मन है तो सप सतरंजी जहाँ पाइला भिड़ी नहीं शोईगला अथवा मन को आसला तो काहार को किछि न कही चलीगला। तार चालीचलन रीतिगति सबू एपरी अद्भुत। पिला बेले जो गछ बाड़िया हरिया माँ बरकोली गछरू बरकोली तोलुछु। कणा मामू कुआड़े थिले आसी हाजर। निधिया कौन कला ना से डाल को कुंडे बेहोश। आउ तू तो कथाटा कहनु। मु तो मामू को देखी पेंट रे चरचर मुति पकैली। अरे आमको भी दिने पानी भीतर पूरी मामू नाकुआ कनुआ करथिले जी। अरे दासहर पोखरी माछ धरा कथा तोर मन अछि टी? ए कुसुनी निधि सुन दासहर पोखरी माछ धरा होताए आम मन भी सक सक होला। आमे तो पंख पानी रे पसछु भाई कुआड़े थिले हुस्किना तासी पहुंची गले। छाड़ 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 से दिन जो अवस्था से दिन कौन अवस्था अवस्था बोली अवस्था आमको तो सेठू बाड़े बाड़े नेले घर जाके बाड़ेले पुणी बाड़ेले भाई राति तो जड़ा तेल लगे तरस होइलानी आ। हेलो कौन एका दिन के गोरी हो ना कौन तुम जो कथा ना भाज आसीगले आसतु तोर कौन अच्छी तू कहीं एमती कर ए छतर दलंकर पोखरी पाखरे की काम हे आउ जहा कह पछे हेले पिला गुडा को मोटे बजारी छतरा नुहति। ए कणा मामू को साहस पाई एमाने इंद्रचंद्र भी मानु नांती। एमाने कोन छोटो छुआ आइचंदी जे कोणा मामू से माने को सिखाई देबे। सबुदिन गोटे गुली गप ताश खेल पुणी गप पुणी ताश खेल एगुरा आ भल लगुनि। आ कोन करबा कहनु। अच्छा भोजी गोटे कले केमती हम बढ़िया होता धान अमल बेल घर खाली मूषा भाया बोई आणते आ कौन। मो बुढ़ी माँ तो दक्ष भाया घर टाक जगिकी बसची हेले एतिकी सुविधा जे ताकू टिके भल भाव दुसुनी ताले योजनाटा हे जाऊ। अरे योजना कौन म सब थर जेमिति हुए सेमती हबो आउ का सब डाकिया कौन आउ काहाकू
ପଦିଆ ମାଧିଆ କାଳିଆ ଆଉ ମୂଷା। ମୂଷା ତା କଥା କହନା, ୟା ପରେ ତା ପେଟର ଲୁଣ ବି ହଜମ ହବନି। ଗାଁ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିବ। ମାମୁଁକି ବି ତ ଡାକିବାକୁ ହବ ନା। ରନ୍ଧାବଢ଼ା ସରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ନହେଲେ ସେ ଆସି ହଜାର କଥା ପଚାରିବେ। ହଉ କିଏ କ'ଣ ଆଣିବ କୁହ, ମୁଁ ଆଣିବି ଚାଉଳ। ସୁବିଧା ଜିନିଷଟା ମାନି ନେଲୁ ଆଉ। ତୁ ଦବୁ ନାଲ ଭାଜି। ମୁଁ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆଣିବି? ଖାସି ଗୋଟେ କେତେ ହେଲାଣି ଜାଣିଛଟି? ସେ କଥା କିଛି ଶୁଣାଯିବନି। ତୁ ହେଲୁ ତ ବୋଉର ଗେହ୍ଲା ପୁଅ, କିଛି ନହେଲେ କୋଥରି ଭିତରୁ ଖସି ଆଣିବୁ। ଆଉ ବାକି ଯାହା ସବୁ ରହିଲା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆଣିବି ଖେସାରୀ ଡାଲି, ପରିବା ଆଣିବ ତେଲ, ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ମସଲା ଫସଲା ଯାହା ରହିଲା ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ କ'ଣ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ଆଜି ପରା ପୁନେଇ। କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ? ପୁନେଇରେ ଗୋଟେ ମାଉଁସ କାଟିଆ। ତୋର ୟା ପରେ ଯେତିକି ମାଇପି ଶାସ୍ତ୍ର। ହଉ ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ନିରାମିଷ ହବ। କ'ଣ ତୁ ତାହେଲେ ଭୋଜିରେ ମିଶିବୁନୁ? ମିଶିବି। ମିଶିବୁଟି? ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ତ ସାଧା ହବ। ସାଧା ଆଇଁଷ କାଳେ ମିଶାମିଶି କରିଦବ। ସାଧା ଆଇଁଷ ମିଶାମିଶି କରିଦବ, ତୋର ଅଲଗା ହବ। ହଉ। ଦେଖୁନୁ ଏ ଦଳଙ୍କର ତାସ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଦଳଙ୍କର ତ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ପୁଳାଏ ଖାଇବେ ଖାଲି ତାସ ଖେଳିବେ। ସାର୍ ସେ କୁସୁମଟା କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତାର ବି ପତା ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଆଣି ସେ ଆଣିବେ କେତେବେଳେ, ଆମେ ଖାଇବା କେତେବେଳେ? ତା ଯୋଗୁ ଆମ ଭୋଜିଟା ଫସର ଫାଟିଲା ଜାଣ। ନା 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 ନା, କୁସୁନି ଆମର ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଜମା ଛାଡ଼ିଆ ପିଲା ନୁହଁ। ସେ ଯୋଉଠୁ ହେନେ ଗୋଟେ ଖାସି ଆଜି ଉଠେଇକି ଆଣିବ। ଏଇ ଗୋଟା ପଣ ଖାସିଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲୁ, ଏ କଟା ହବ କେତେବେଳେ? ହାଡ଼ିଆ ମା 10 ଟଙ୍କାକୁ ରାଜି ହେଲାନି, ତା ଘର ପାଖରୁ ଟେକି ଆଣିଲି ଆଉ। ତୋର ଯୋଉ ହୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡା କାମ, ଏ କଥା କ'ଣ ଆଉ ଲୁଚିବ? ହେ ୟାକୁ କାଟିଦବା, ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ। କାଲି ସକାଳୁ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଲେ ଶୁଣ, ମୁଁ କହୁଛି ତାକୁ ଏଇଠି କୋଉଠି ଲୁଚେଇ ଦବା, କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିବା। ଏଇ ତୁ ଯା, ହାରିଆ ମା ଘର ପାଖରେ ଖାସିଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ, ଯା। ନାଇଁ ରେ ବାବା, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଁ ମାଡ଼ିବିନି। ଆଣିଥିଲୁ କାହିଁକି? ନ ଆଣିଥିଲେ ମୋ ଯୋଉ କ'ଣ ଭୋଜିଟା ମାଡ଼ ଖାଇଥାନ୍ତା। ଏବେ ସମସ୍ତେ ମାଡ଼ ସମ୍ଭାଳିବ ଯେ। ଆଜି ରାତିଟା ଏଇଠି ଲୁଚେଇ ରଖିଦବା, ରାତି ପାଇଲେ ଦେଖିବା। ତା ଛଡ଼ା ଉପାୟ କ'ଣ ଅଛି? ବାଃ ରୋଷେଇବାସ ସରିଗଲାଣି ତାହେଲେ ଆଉ। ମାମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କି ରେ? ନା ମାମୁଁ, କଥା କ'ଣ କି, ତମକୁ ନ ଜଣେଇ ଆମେ ଭୋଜି କରିଛୁ। ହଉ ହେଲା। ନାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ, 10 ଟଙ୍କାରେ ହାଡ଼ିଆ ମା ରାଜି ହେଲାନି ତ ଏଇଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲି। ସତ୍ୟାନାଶ। ଆରେ ମୋ ମଙ୍ଗୁଳିକୁ ଏ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ରହିଜଳା କିଏ ନେଇଛି? ଯିଏ ନେଇଛି ସେ ନିଅସିଆ ହଉ ରେ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା। ଆରେ ମଙ୍ଗୁଳି, ମଙ୍ଗୁଳି, ଆରେ ମଙ୍ଗୁଳି, ଆଲୋ ହାଡ଼ିଆ ମା ନା କିଏ ଲୋ? ଏତେବେଳେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ବା?
ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ ହଁ ତେମେ ଏଇଠି କଣ କରିବି କହିଲ? ମୁଁ ବଡ ବ୍ୟସ୍ତରେ ପଡିଛି। ହଁ ଆଲୋ ତୋର ବ୍ୟସ୍ତ କଣ? ହାଡିଆ ଦିଅ କିଛି। ନାଇଁ ଏ ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ ମୋ ଛେଳିଟା ଓ ତୋ ଛେଳି ସେଇ ନାଲି ଛେଳିଟା ତ? ନାଇଁ ସାନ୍ତେ ମୋ କାଳିଆ ଖାସିଟା ଏ ହଁ ମ ସେଇ କାଳିଆ ଖାସି କଥା କହୁଛି। ସଞ୍ଜ ବେଳଟାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଉ ଆଲୋ କଣ କହି ପକଉନୁ? ସେଇ କଥା କହୁଛି ସାନ୍ତେ, ସେ ଏଯାଏ ଘରକୁ ଆସିନି। ଓହୋ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବେ ତ ତା ଛୁଆ ଗୁଡାକ। ଦୁଧ ପିଇବା ପାଇଁ ମେହେଇ ରଖେଇଥିବେ ଦଉନଥିବେ। ତମର ଯୋଉ କଥା ନା ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ, ଖାସିଟାର ଛୁଆ କୁଆଡେ ଆସିବ ବା? ଏବେ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁନି। ଆଲୋ ସେ ଖାସିଟା ଛୁଆ ନୁହେଁ ଆଉ କଣ? ନା ଛୁଆ କାହିଁକି ହବ ବା? ଏତେ ବଡ ଖାସିଟା ଆର ସାହିରୁ ପରା ଆସି 10 ଟଙ୍କାରେ ମୂଲ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତ ରହିଲି 3 ଗଣ୍ଡାରେ, ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ଚଣ୍ଡାଲୁଣୀ ଯାହା ଲୋଭ କଲି ସାନ୍ତେ। ହଁ ମାମୁଁ ସାନ୍ତେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବଟି। କହିଲ କହିଲ ସିଏ ଏଣେ କୁଆଡେ ଆଇଥିଲା କି? ଚୁପ୍ 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 ଚୁପ୍। ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଖାସିଟା ତତେ ଫେରେଇ ଦେବି, ତୁ ମତେ କଣ ଦବୁ କହ? ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟା, କଣ ଦେବି ସାନ୍ତେ? ଜାଣିଥିଲେ କହିଦିଅ, ମୁଁ ତମକୁ ନେହୁରା ହଉଛି ସାନ୍ତେ। ଆଚ୍ଛା ହଉ କହୁଛି। ହାଡିଆ ମା ତୁ ସିଧା ଚାଲି ଯା, ଏକମୁହାଁ ହେଇକି ଯିବୁ। ଦାସଘର ପଛ ପାଖେ ଯୋଉ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଅଛି, ତାରି ପୂର୍ବକୁ ତୋ ଛେଳି ଶୋଇଛି ହେଲା। ସତ କହୁଛୁ ସାନ୍ତେ? ସତ କହୁନି ଆଉ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଆଲୋ ଝିଅ, ତୁ କଣ ମୋ ଟାପରା ହେଇଛୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଗେଲ ହେବି? ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଯା ଦେଖିବୁ। ନା ସାନ୍ତେ, ମୁଁ ମାଇପି ଲୋକଟା ପାରିବିନି, ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ। ଓହ ଆରେ ଅଭି, ନିଧି, ଆରେ ଇଆଡେ ଆସିଲ। ହାଡିଆ ମା ସହିତ ଯାଅ, ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଯିବ, ଦାସଘର ଖଳା ପଛ ବାଉଁଶ ବୁଦା ଦେଖିବ ହେଲା। ଯାଅ ଯାଅ ଯା ମା। ଆରେ ମତଲବଟା ଯାହା କରିଥିଲ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରିଲ କୋଉଠି? ଆରେ ଲୁଚାପଣିଆ ଗୋଟେ କଣ? କାମ କରିବ ତ ହିମ୍ମତ ଧରି କର। ଏଗୁଡାକ ଛୋଟ କାମ, ନ୍ୟୁଛଣିଆ କାମ। ଏଣିକୁ ହୁସିଆ। ମାମୁଁ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ କରନ୍ତେ? ମୁଁ କଣ ମନା କଲି କିଛି କରିବାକୁ? ଆରେ କର କର, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଏତେ ବଡ ବଡ ଭେଣ୍ଡା ଭେଣ୍ଡା ଟୋକା ଗୁଡାକ, ଆରେ ତମେ ଚାହିଁଲେ ସାରା ସଂସାରଟାକୁ ଉଲ୍ଟେ ପକାତ। ଗାନା ବାଜାନା ଶିଖିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ରାଗ ରାଗିଣୀରେ ତ ସାରା ସଂସାରଟା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ଅତି ଉତ୍ତମ ହୁଅନ୍ତା। ଶିଖିବା ଯେ
ହେଲେ ଶିଖେଇବ କିଏ? କଥାରେ ଅଛି ଗାଁ କନ୍ୟା ସିଙ୍ଗାଣି ନାକି। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଗାନା ଶିଖା ବଡ ବଡ ଗ୍ୱାଲିୟର ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ପାଖରୁ। ଆମ ୱାସକୁ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉ ଗ୍ୱାଲିୟରରୁ ବଡ ବଡ ଓସ୍ତାଦ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା। ମୋ କଥା ତମେ ମିଛ ମଣିବ, ହେଲେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବାଲା ଓସ୍ତାଦ ଆସି ରହିଥାଏ, ପହଞ୍ଚିଗଲା ଜଣେ ଗ୍ୱାଲିୟର ବାଲା, ଲାଗିଗଲା ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢେଇ। ଆମ ରାଣୀବାଗ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ ବସିଲା ମଜଲିସ। ଜଣେ ଗୋଟେ କିଏ ଆଳାପ କଲା ଯେ ଗଛରୁ ଦୁଲତାଲ କରି ଆମ୍ବ ଛଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆର ଓସ୍ତାଦଟା ହସିଦେଲା, କହିଲା ଫୁସ୍ ସିଏ କି ଛାଡନେ ବାଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ରାଗ ଗାଇଲା ଯେ ଝର ଝର କରି ଗଛରୁ ପତ୍ର ଗୁଡାକ ଝଡିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଏତେ ବଡ ତୋଟାଟା, ୟା ବଡ ବଡ ଝାଙ୍କଡା ଗଛ, ବିଲକୁଲ ଲଣ୍ଡା। ତମେ ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଥିଲ ମାମୁଁ? ଆମେ ଆମେ ଆରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପିଲା, ଆମ୍ବ ସାଉଁଟି ଖାଇବାର ଲାଗିଥାଉ ଆଉ। ହଁ, ତାପରେ କଣ ହେଲା? ତାପରେ ବାପା ଆମର ନାଇଁ 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 ଜେଜେ ବାପା, ହଁ ଜେଜେ ବାପା ତାଙ୍କ ଗାଦିରୁ ଉଠି ପଡି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହୀରା ମୁଦିଟାକୁ ବାହାର କରି ସେ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ସେ ଓସ୍ତାଦ କଣ ଗାଇଥିଲା ଜାଣ? ତୋଡି। ଗ୍ୱାଲିୟର ଓସ୍ତାଦଟା ମୋଟା ହାଣ୍ଡି କରି ତୁନି ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାଙ୍କ ପାଳି। ଆଳାପ ଚାଲିଲା। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ, ପବନ ନିଭୁଷ କରିଛି, ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ। ହଠାତ୍ ସିରିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପବନ ବହି ଆସିଲା। ନିରୋଳା ବସନ୍ତ ହାୱା। ମୋ କଥାକୁ ତମେ ପରତେ ଯିବନି, ହେଲେ ନିଜ ଆଖି ଦେଖା କଥା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଗୁଡାକ କଅଁଳି ଉଠିଲେ। ହୋ ଆରେ ଏଇ ଭାନୁମତୀ କୁକ ଦେଖିଛ? ଦେଖିନ? ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ପତି କେଳା କେମିତି ଗଛ ଗୁଡାକ କଅଁଳେଇ ଦିଏ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବଉଡ଼ି ଉଠେ। ଆମ୍ବ ପାଚେ ଠିକ ସେମିତି। କି ରାଗ ଗାଇଲା କି ଓସ୍ତାଦ? ଆରେ ବସନ୍ତ ମ। ରାଗିଣୀର ଯଦି ଏତେ ଗୁଣ, ତେବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ଗୀତ ଗାଇ କଲେ ତ ହୁଅନ୍ତା। ନହବ କାହିଁକି? ଏକା ସେ ରାଗର ଅସଲ ରୂପ ଗଢି ପାରିଲେ ହବ, ହେଲେ ସେ ଓସ୍ତାଦ ଏବେ ଆଉ କାହାନ୍ତି? ଆମେ କଣ ଏଠି ଏମିତି ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଗୀତ ଶିଖିବୁ? କାହିଁକି? ଆମ ଆଖଡାଘର ନାହିଁ କି? ହଁ ଅଛି ତ। ସେଇଠି ସଙ୍ଗୀତ ଶିକ୍ଷା ହବ, ବୁଝିଲ? ଆଗକୁ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀ ଆସୁଛି, ଗାନା ବାଜଣା ପାଇଁ ସେଇଟା ଖୁବ ଭଲ ଦିନ। ଭଜୁଖିନା ରାମ ନାମରେ କୁମର, ଭଜୁଖିନା ରାମ ନାମ, ବଜିର ବାରିରେ କୁଳ ଚନ୍ଦ୍ରମାରେ। ଇଏ ଗାଇବା ଖାଇବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହବନି। ଆରେ କଷ୍ଟ କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସୁବିସ୍ତା ଉପରେ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦରକାର। ହଁ। ହରି ବୋଲ 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 ହରି ବୋଲ। ଶୁଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦଉଛି, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନିଆ ଦଳ ଗଢାଉ। ନା ଆମ କୀର୍ତ୍ତନଟା ମରହଟିଆ, ଥିଏଟରଟା ହେଲା ଆଧୁନିକ। ଠିକ। ନାଟକରେ ଧର୍ମ ବି ରହିପାରେ, ରାଜନୀତି ବି ରହିପାରେ, ସମାଜ ବି ରହିପାରେ,
যা ইচ্ছা তাହା ରହିପାରେ ଆଉ ତାପରେ ଅଭିନୟ। ତାହେଲେ ମୋର ତ ଭଲ, ମୁଁ ଭୀମ ହେବି ନହେଲେ ହନୁମାନ ହେବି। ଅବଶ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଝିଞ୍ଝଟ ନାହିଁ, ପଇସା କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଧର୍ମ କାମ। ମୁରବୀ ମାନେ ବି ଏଥିରେ ଆପତ୍ତି କରିବାର ନାହିଁ। ନାଟକରେ ନବରସ ଅଛି, ଏଥିରେ ଅଧିକା ଆନନ୍ଦ, ଅଧିକା ମନୋରଞ୍ଜନ। କିରେ କଣ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି? କିରେ ଅଭି କଣ କିରେ? କଣ ନାଟକ ଶିଖିବୁ? ନାଟକ? ଆଉ ତୁ ପରିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ଶିଖିବୁ? କୀର୍ତ୍ତନ? କଣ କିରେ କୁସନି? ଭୀମ ହବୁ? ହନୁମାନ ହବୁ? ନାଚିବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ନାଟକ ହବନି କି କୀର୍ତ୍ତନ ହବନି। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶିଖ ସଙ୍ଗୀତ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅସଲି ସଙ୍ଗୀତ। ସିଏ ନାଟକରେ ନାହିଁ କି କୀର୍ତ୍ତନରେ ନାହିଁ। ଏଗୁଡାକ ସବୁ ସୁନା ଆଗରେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ। ହେଲା, ତମେ ଯଦି କହୁଛ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖିବୁ, ଆମେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। କିଏ କୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ବଜେଇବ ତାକୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦଉନ। ଆଗେ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଆଗେ ମନ୍ତ୍ର। ମନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗୀତରେ 7ଟା ମନ୍ତ୍ର। ସା ରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି। ମୁଁ ନିଜେ 12 ବର୍ଷ କାଳ କେତେ ମୂଲକ ବୁଲି କେତେ ବଡ ବଡ ଓସ୍ତାଦଙ୍କ ଠାରୁ ତାଲିମ ନେଇ ସାଧନା କରିଛି। ପହିଲୁ କଣ୍ଠ ସାଧିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ସାଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଘାଟି। ସେଇଟା ହାସଲ ନହେଲେ ରେକୁ ଚଢିବା ନିଷେଧ। ଏଇଠି ତେଣୁ ତମେ ସବୁ ସକାଳ ସଞ୍ଜ 2 ବେଳା ଘଣ୍ଟେ ଲେଖାଏଁ, ବୁଝିଲ, ଏଇ ସାଟା ସାଧନା କର। ଏଇ ଯୋଉ ସାରେ ଗା ମା ପା ଧା ନି, ଏଇ ଯୋଉ 7ଟାକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ 7 ବର୍ଷର ସାଧନା ଦରକାର। 7 ବର୍ଷ? ଆଉ ଅବଶ୍ୟ ଗୁରୁ ପାଖରେ ରହିଲେ କିଛିଟା ଚଞ୍ଚଳ ହେଇପାରେ। ଶୁଣ, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, କାଲିଠୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପଶି ବଡି ଭୋରରୁ ତଣ୍ଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଡି ଏଇ ସ୍ୱର ସାଧନା କର। କଣ? ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ରମ୍। ସକାଳୁ ପାଣିରେ ବସିଲେ ସଙ୍ଗୀତ ହବ କି ରହୁ, ଶନିବାତ ନିଶ୍ଚୟ ହବ।
ଏଇଟା ବି ଛିଙ୍କିଲାଣି। ଦିଟା ତ ଆଗରୁ ଛିଙ୍କିକି ଶୋଇଥିଲେ, ଇଏ ବି ଏଥର ଶୋଇବ ଆଉ। ମାମୁଁ ଗୋଟା କିଛି କରିବାକୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ମୁଁ କ'ଣ ମନା କଲି କିଛି କରିବାକୁ? କର କର, କିଛି ଗୋଟେ କର। ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକା ଗୁଡାକ ବେକାର ହେଇ ବସିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ହେଲେ ସେ ଥିଏଟର ଅପେରା ଭଳିଆ ଯେତେ ସବୁ ମାଇଚିଆ ଆଉ ମାଇକିନା କାମ ମୋର ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ହବ ତ ହୁଅ ମର୍ଦ। ମାମୁଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍କସ୍ ପାର୍ଟି କରିବା। କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ? ସର୍କସ୍ ପାର୍ଟି। ଭାରି ସହଜ କଥା ଭାବିଲୁ ନୁହେଁ? ଆରେ ମୋ ବାପା ଯୋଉଥିରେ ଫେଲ ମାଇଲେ ସେ କାମ କରିବ ତମେ? ତମ ବାପା ସର୍କସ୍ କରୁଥିଲେ? ଆରେ ଏମିତି ସେମିତି ସର୍କସ୍? ବାପରେ ବାପ, ସେଥିରେ ଥିଲେ 5ଟା ଭାଲୁ, 7ଟା ହାତୀ, 11ଟା ମହାବଳ ଭାଗ, ଆଉ ଏ ଘୋଡ଼ା ମାଙ୍କଡଙ୍କ କଥା ତ ଛାଡ଼। ଶେଷକୁ 2ଟା ଓଟ ଆସିଲେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ବିଚରା। ସର୍କସ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ସିଏ ଢେର କଥା। ହଉ ଚୁମ୍ବକରେ କହୁଛି ଶୁଣ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ତ ସବୁ ଆମରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରା ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ବାପା ନିଜେ ଯାଇକି ଧରନ୍ତି ଆଉ ନିଜେ ତାଲିମ କରନ୍ତି। ଏଇଠି ମୋ ବାପା ନୁହେଁ, ବାଘ ବାରିଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଥିଲେ। ତାରି ବଳରେ ବାଘ ଗୁଡାଙ୍କୁ ବିଲେଇ ଛୁଆ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଧରି ଆଣନ୍ତି। ଦିନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଘ ସହିତ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଗୁଣି ପେଶିଲା ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ହୁଏ। ଆରେ ଯୋଉ ବାଘଟା କୁକୁର ଭଳିଆ ସବୁଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ପାଦ ଚାଟେ, ଧଇଲା ବାପାଙ୍କ ବାହାରୁ ପୁଳାଏ। ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବାପା ସିନା ଖସି ଆସିଲେ, ସେଇ ଦିନଠୁ ସର୍କସଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରକୃତିଟା ଥିଲା ମର୍ଦାନା। ଶିକାର କୁସ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଛଉକ। ଆଉ ତାଙ୍କରି ବେଳେ ଏ ସଙ୍ଗୀତ ଉସ୍ତାଦଙ୍କ ବଦଳରେ ଆମ ଉଆସକୁ ଆସିଲେ ସବୁ ପହିଲମାନ। ଆମକୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦଣ୍ଡ ବୈଠକ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଆରେ ଦେଖୁନୁ 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 ମୋ ମସଲ, ଦେଖ ଦେଖ, ପଥର ଭଳିଆ ଟାଣ ହେଇଛି। ହଉ ଭଲ, ଆମକୁ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦିଅ। ତମେ ଯାହା କହିବ ଆମେ ତାହା କରିବୁ। ବଳ 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 ଶକ୍ତି। ଆରେ ବଳ କମେଇବାକୁ ହବ ଏଇ ବାହାରେ। ଆଜିଠାରୁ ଚାଲ, ଲାଗିଯାଅ, ବଳ ଅର୍ଜିବାରେ ଲାଗିଯାଅ। କସରତ କସରତ। ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତ ଓସ୍ତାଦ ଦରକାର। ଆରେ ସେ କଥା ପଛ, ମୁଁ ଅଛି। ମତେ ବଳେଇ ଗଲେ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଓସ୍ତାଦ କଥା ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ପାରିବ? ପାରିବୁ? ହଁ ପାରିବୁ।